नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने। तो आज क्लास रे आम पाठ नंबर 12 को आलोचना करवा। पाठ नंबर 12 हूँ आम गाँ। तो आम गाँव में लोक मैंने केमी कौन चलती, किसी लोक चाष करती, किसी लोक बढ़ई कम करती, किसी लोक माटी तैयारी कम करती, किसी लोक मूर्ति तैयारी करती, विभिन्न प्रकार कार्य करी विभिन्न प्रकार तांकर पेट को पोषि था। जमीक किसी लोक बारिक जमी आसती कौन करते आमको खियर करते, चूड़ काटि ये सब विभिन्न प्रकार कम कर पेट भरण पोषि था। देखिए ये जो आमर विषयटा अच्छे आम गाँ, ये गाँव में केमी लोक तर पेट पोषि था आज विषय आम आलोचना करवा। आम गाँव नाम हूँ कौन ना पुष्पपुर। आम गाँ ना हूँ कौन ना पुष्पपुर। यह घेरी रही सबुज शस्य क्षेत्र। गाँ को घेरी रही सबुज शस्य क्षेत्र। देख डाण पट जो चित्र देखुच, ये चित्र तुम कौन देखुच ना गोटे लोकटी कौन करुच्ची तार क्षेत्र में हल करुच्ची, दुईटी कौन बलद को नहीं हल करुच्ची। पछपटे सबुज क्षेत्र देखा ना ना, सबुज सबुज सब देखा शस्य क्षेत्र सब देखा है। तो ये चित्र जापर लंगल कौन करुच्ची बिल को हल करुच्ची। ये जी हल करुच्ची आ ना कौन हो पार, आ ना हो कृषक। जे कृषि कला ता ना हम कृषक। देखा अल्प दूर में टिकी नईटी कुड़ू कुड़ू शब्द कर बही जाऊँगी। पाखरे कौन करुच्ची गोटे नईटा बही जाऊँगी। गाँ मुंडरे शिव मंदिर टे अच्छी। गाँव अधारू अधिक लोक चाष कम कर पेट पोषती। मनकर गाँव में 100 जन लोक रोच, अधा होगले 50, 50 रु अधिका लोक कौन करती ना निजर चाष कर निजर पेट को पोषि था। जमी कौन कौन चाष करते ना क्षेत्र में धान, गहम, मुग, बिरी और चिनाबादाम चाष करती। निजर परिवार चलवाई खाद्य शस्य रखी अवशिष्ट बिक्री कर दिखाती। निजपाई जी आवश्यक से रखिले, अवशिष्ट जहाँ बड़ा से अन्य लोक कौन करदे बिक्री करदे। बुझिपारे जमीक से खाद्यपेय को मेंटे पारे। याफल अन्य लोक मैंने से सबूर सुविधा पाईपारती। जहाँ तक बड़का खाद्य रहा बिक्री करदे अन्य लोक सुविधा पाईपारे। गाँव आउ केतेक लोक काठरे खट, चौकी, कबाट और झरका आदि तैयारी करती। जमी देख डाण पट जो चित्र देखुच, ये लोकटा कौन करुच्ची ना काठरे विभिन्न प्रकार जिनस तैयारी करुच्ची। कौन कौन जिनस तैयारी करुच्ची ना खट तैयारी करुच्ची, चौकी तैयारी करुच्ची, टेबुल तैयारी करुच्ची, कबाट तैयारी करुच्ची, झरका मध्य तैयारी करुच्ची। ताहले आकु कौन कहुआ काठरे काम करिवो ताकु कहुआ कौन ना काठ मिस्त्री बोली कहुआ जाए। ताहले सेमानकु काठ मिस्त्री बोली कहुआ जाए। जार जो जिनिस दरकार से तार उचित दाम दे सेमानक ठारू किनी थांती। जार जो जिनिस आवश्यक है, जार कबाट दरकार है, कार खट दरकार है, कार चौकी दरकार है, ये कौन करेंगे काठ मिस्त्री ठारू आसिक कौन करेंगे किणिकी नेबे। बुझिपारे बुझिपारनी। तापर कौच गाँव में नाना प्रकार पर्वपर्वाणी पालित हुए। लोके माने परस्पर मिलमिशि मन फूर्ति पर्वपर्वाणी पाली था। विभिन्न प्रकार गाँव में पर्वपर्वाणी पालन होता है। आम ओडिशार 12 मासरे 13 पर्व से कौन करते ये सब पालन करते। मन खुशी समस्ते चलप्रचल करते। गाँवर परिवेश को सबुज सतेज रखापी लोके माने वृक्षरोपण करते। तार परिवेश को स्वच्छ निर्मल रखापी वृक्षरोपण करते। फल गाँ ठारू अल्प दूर में सुंदर जंगलटे सृष्टि होती। तेणुक अल्प दूर में कौन गोटे सुंदर जंगलटे सृष्टि हो। जमी चित्र देखुच, देख गोटा वृक्षरोपण हो लाइन बाय लाइन होती। गोटे सुंदर जंगलटे सृष्टि होती गाँव किसी दूर में। बुझिपार ना बुझिपार। फल गाँ ठारू अल्प दूर में सुंदर जंगलटे सृष्टि होती। एथुर स्पष्ट जना पड़े जे सत् परिश्रम केबे नष्ट हुए ना। जदि आम ठीक परिश्रम करवा ताले केबे भी नष्ट हेब नाही। गाँव में बहुत लोक फूल चाष करुथिबारु गाँटी नाम हूँ कौन पुष्पपुर रखा जाए। आम प्रथम देखिले गाँव नाम हूँ कौन पुष्पपुर। कहीं पुष्पपुर ना अधिकांश लोक कौन करती ना आमर फूल चाष करती, से गाँट नाम कौन कहगला ना फूल पुष्पपुर। जी देखो ये चित्र देख, ये सब कि फूल फुटी, ये हूँ गेंडु फूल। बुझिपार ना बुझिपार। तापर देख डाहाण पटे गोटे चित्र देख, ये लोकटी कौन करुच्ची ना ये लोकटी माटी कौन करुच्ची ना विभिन्न प्रकार जिनस तैयारी करुच्ची। जमीक हांडी, माठिया, ये सब दीप विभिन्न प्रकार जिनस सब माठिया तैयारी करुच्ची है। गाँव अल्प किसी लोक
ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସରା ଇତ୍ୟାଦି ଗଢ଼ନ୍ତି ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କୁମ୍ଭାର। ଯେ ମାଟି ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କୁମ୍ଭାର ହେଲା। ଯେ ଲୁହାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ କମାର। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କମାର। ଯେମିତିକି ଦେଖ ବାଁ ପଟରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୁହାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତା ଦେହରେ ଦା କଟୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିମୁଡ଼ା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କମାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଲୁହା କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ସେମାନେ ଦା କଟୁରୀ ପନିକି ପିଠା ଖଡ଼ିକା କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଇଳା ଲୁଗା ପୋଷାକ ସଫା କରନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବୁନ ଓ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡ଼ରରେ ସଫା କରନ୍ତି ଓ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମଇଳା ଲୁଗା ରହିଲା ପୋଷାକ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଯେମିତିକି ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୁଗାକୁ ସଫା କରୁଛି। ଯିଏ ଲୁଗା ସଫା କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧୋବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଦେଖ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏ ବାଁ ପଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଈକି ନେଇକରି ପାଳୁଛନ୍ତି। ଗାଈକି ପାଳିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବ, କ୍ଷୀର ଦେଲେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚଳନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ପାଳନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋପାଳ କିମ୍ବା ଗଉଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଗାଈ ମଇଁଷି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ମାଛ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ବା ଗଉଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆହୁରି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତିକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲନି? ମୂର୍ତ୍ତିକାରକ ବୋଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଗାଁର ବାଚସ୍ପତି ମହାରଣା ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କିଏ ନା ବାଚସ୍ପତି ମହାରଣା ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଲ ଭଲ ପଥରକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ସତ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁନ? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପେଟ ପଟଣା ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଏକ। ସିନା ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଏକ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଥାଏ। କେହି କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି, ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପପୁର ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଏକ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା, କେମିତି କଥା ଏକ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିପାରୁନ? ତାହେଲେ ଦେଖ ତଳେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ କଳା ପଟା ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବହି ଧରିକିରି ପଢ଼ଉଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯିବ। ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁନ? ତାପରେ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁନ? ଆଉ ଜଣେ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କପଡ଼ାକୁ ସିଲେଇ କରୁଛି ହେଲା। ସିଲେଇ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା ଦରଜି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦରଜି ବା ଟେଲର ମେସିନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଟେଲର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ରେ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାଟିବ, ଯିଏ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ ନା ବାରିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ବୋହିକି ନେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କୁଲି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କୁଲି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୁହାରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି ଲୁହାର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାଟିରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କୁମ୍ଭାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗଉଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଗୋପାଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି
ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ବୁଝିପାରିଲନି? ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ତଳେ କ'ଣ କରିବ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରୁ କହିଦେବି, ତୁମେ ଘରେ ଯାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ବସିକରି କରିବ। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ ଓ ତା ପାଖରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ସେଥିରେ ଥିବା କରେ ପ ଫଳା, ସରେ ପ ଫଳା, ସରେ ପ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପ, ସ୍ପ, ସ୍ଫ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଳରେ ପ ଫଳା ଅଛି, କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବ। ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ସେଥିରେ ଥିବା ଳରେ ପ ଫଳା, ସରେ ପ ଫଳା, ସରେ ପ ଫଳା, ଦନ୍ତେଶ ଏଠି ମୁଦ୍ଦେଶ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବାହାର କରିକି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ। ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯେମିତିକି ନି ଡ୍ୟାସ୍ ଖ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ମାନେ କାହାର ପକ୍ଷ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗା ଡ୍ୟାସ୍ କ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗାଳ୍ପିକ, ଗାଳ୍ପିକ ଯେ ଗପ କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ନିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଳ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ହେଇଯିବ ପର ଡ୍ୟାସ୍ ର, ପରସ୍ପର। ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସେଇକି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, କହୁଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଡ଼। ଯେମିତିକି ଇସ୍ପାତ, ଇସ୍ପାତ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଇସ୍ପାତ ଦେଖ ଇସ୍ପାତ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଇସ୍ପାତ। ଅଳ୍ପ, ଅଳପ, ଅଳରେ ହଲନ୍ତ ପ, ଏଇଟା ଦେଖ ଅଳପ। ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ତା ସହିତ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଡ଼ିବ। କ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, ଦେଖି ଦେଖି ତା ତଳେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଳ୍ପ ମେଘ ଉଠିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଳ୍ପ ମେଘ ଉଠିଛି। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ଅଛି ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ତିଆରି ହେଇଛି ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖିବ। ଲେଖିକି ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା। ପଢ଼ିବ ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚାଷୀମାନେ କି ଚାଷ କରନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିକିରି ଦେଖିବ ଯେ ଆର ଉତ୍ତର ବିଷୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ବହି ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଗାର ଟାଣିବ, ଗାର ଟାଣି ତା'ର ଉତ୍ତର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କହିଛି ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି ଲେଖ। ତୁମ ଗାଁରେ ସବୁ ତୁମ ଗାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପପୁର। ଇଏ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ତୁମ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, କେତେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଲେଖିବ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। 8 ନମ୍ବର କହୁଛି ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ଖାଲି ଘରେ କାମର ନାମ ଲେଖ। ଚକଟା ମାଟି ଚକରେ ଥୋଇ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ଦିଏ। ତାହେଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କୁମ୍ଭାର। ମୁଁ କହିଲି ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ନୂଆ କନା କାଟୁଛି, ଚିରା ଫଟା ଯୋଡ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ଯେତେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି। ନୂଆ କନା କାଟୁଛି, ଚିରା ଫଟା ଯୋଡ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ଯେତେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦରଜି ବା ଟେଲର ବାଲା ହେଲା, ସିଲେଇ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ବୁଲାଇ ତନ୍ତ କରି ମିହନ୍ତ, କପଡ଼ା ଥାନ ବୁଣେ, ଅଳ୍ପ ମୂଳରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସଭିଙ୍କ ମନ କିଣେ। ଯେ ତନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତନ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଲୁଗା କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କହୁଛି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦିଗର ପାଖାପାଖି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କାମର ନାମ ପାଇବ। କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ପାଖ ବାକ୍ସରେ ଲେଖ। ଯେମିତିକି
ମକା ହାଲୁ ଆକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲୁହା କାମ ହେଇଯିବ। ସେଭଳି ଉପର ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନା କାମ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଦେଖ ଟା କଳ ବା ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଅଟା କଳ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଟା କଳ। ତାପରେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋପାଳନ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରିବ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁନ ହେଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ରହିଲା। 10 ନମ୍ବର କହୁଛି ଚିତ୍ର ସହ ଡାହାଣ ପଟର ଯେଉଁ କାମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଖଡ଼ି। ଖଡ଼ିଟା କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ଖଡ଼ିଟା ଆମର ପାଠପଢ଼ା କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ କାଠ କାମରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଲିହାଣଟା କାଠ କାମରେ। କୋଦାଳ କେଉଁଥିରେ? କୋଦାଳ ହେଉଛି ଘର ତିଆରି କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ଚାଷ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା କରଣୀ। କରଣୀ ଘର ତିଆରି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଥର୍ମୋମିଟର। ଥର୍ମୋମିଟର କ'ଣ କରିବ? ରୋଗୀ ସେବାରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କ'ଣ କରେ ମାପନ୍ତି, ତ ମାପିବା କାମରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମ ଘରେ କେହି କାମ ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଲେଖିବ। ଘରେ ଯଦି କାମ ନ କଲେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ କି? ପଇସା ଘରକୁ ଆସିବନି। ପଇସା ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ? ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର କହୁଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ମାଟି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁମ୍ଭାର। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁମ୍ଭାର। ଲୁହାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କମାର। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କମାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଦେଖ ଯିଏ ସିଲେଇ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଦରଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଟେଲର ବାଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଲେଖିବ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛି ବା ଫଳ ଫୁଲରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରିବା ବାଲା ବା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦୋକାନୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ହେଲା। ତାପରେ ତଳ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଦେଇକରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି। ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଧରିଛି। କ'ଣ ଧରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଥର୍ମୋମିଟର ଧରିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିଥୋସ୍କୋପ୍ ସେଇଟା ଧରିକି ମପାମପି କରନ୍ତି ତାକୁ ଧରିଛି। ତା ସହିତ ବାଁ ହାତରେ କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ଧରିଛି। ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମ ଗାଁରେ ଚାଷୀଟିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଫସଲ କରେ ତାକୁ ବୁଝି ତାଲିକାଟି କର। ଆମେ ପୁଷ୍ପପୁର ଗାଁରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଉଥିବ। ସେ ଚାଷ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପଚାରିକିରି ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଯେମିତିକି ଏଠି କେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଆମ୍ବ ଚାଷ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା। ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ଏଠି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କହୁଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି କାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମର ନାମ ସହିତ ତାହାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ହେଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମର ନାମ ସହିତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଯୋଡ଼ିବ। ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏଇଟା କାହାର କାମ ଦେଖିବା ନା ଲୁଗା ସଫା କରିବା କାମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ଇଟା ଓ ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ି ଘର ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ। ରସଗୋଲା, ଲଡ଼ୁ, ଜିଲାପି, ଗଜା ଆଦି ମିଠା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହାର କାମ ହେଇଯିବ ନା ମିଠା ତିଆରି କାମ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାମ ବୋଲି ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାମ। ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଦେବା ଏଇଟା କାହା କାମ ହେଇଯିବ? ରୋଗୀ ସେବା କାମ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ଖରାପ ହେଲେ ମରାମତି କରିବା। ଦେଖ ମରାମତି କଲେ କ'ଣ? ସାଇକେଲ ମରାମତି କାମ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପାଠ ନମ୍ବର 12। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ନମ୍ବର 13କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।